ප්‍රමාද වීම ගැන කරුණා කරලා සමා වෙන්න. මම ඉංග්‍රීසියෙන් වචනයක් කියලා පටන් ගන්න යන්නේ. අපිට අහන්නට ලැබුණා ජනාධිපතිතුමාට වාර්තාවක් දුන්නා කියලා MCC ගිවිසුම ගැන ජනාධිපතිතුමායි කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් පත් කරපු කොමිටුවක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ වාර්තාවේ විස්තර අපි ඔක්කොම දන්නේ නැහැ. ඒ වාර්තාවේ විස්තර අපි ලබාගත යුතුයි. මම හිතන්නේ වාර්තාවේ විස්තර ප්‍රසිද්ධ කළොත් හොඳයි. නමුත් අපිට පේන විදියට මාධ්‍යයේ තියෙන විදියට මේක නොමග යවන්න ජනතාව නොමග යවන්න ක්‍රියාවලියක් කියලා පේනවා. මොකද එකක් ඇවිල්ලා නැවතත් ඒක මතු කරන්නේ දේශපාලන අරමුණකින් මැතිවරණ කාලයේදී. ඇයි පසුගිය මැතිවරණේ කිව්වනේ රට බෙදනවා කිව්වා. අනුරාධපුරයට යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ කිව්වා. ඇමරිකන් එම්බසි එකට ගිහිල්ලා වීසා ගන්න වෙයි කියලා ඔය බොරු ප්‍රචාර කරලා ජනතාව නොමග යවලා ඡන්ද ගන්න වෑයමක හිටියේ. නැවතත් ඔය MCC කිවිසුම මතු කරලා දැන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා කියනවා මේ අසං කරලා තිනවා ඩොලර් මිලියන 10ක් ලබාගෙන තිනවා කියලා. ওই වගේ නොමග යන දේවල් මාධ්‍ය හරහා මාධ්‍ය සංදර්ශන තමයි ඇති කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් පළමුවෙන්ම මම ඉල්ලනවා MCC කිවිසුම ඒ වගේ MCC කිවිසුම පිළිබඳ වාර්තාව ජනගත කරන්න. මිනිස්සුන්ටම ඇස්සරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ MCC ගිවිසුමේ මේ සඳහන් කරලා මේ ඩොලර් මිලියන 10ක් ගැන මම පළමුවෙන්ම කියන්න ඕනේ එහෙම මුදල් දීලා තිනවා නම් හරිම ලේසි හොයාගන්න. විගණාධිකාරියෙක් ප්‍රතිවරයෙක් ඉන්නවා. විගණන දෙපාර්තමේන්තුවක් තියෙනවා. ඒක හරහා හොයාගන්නට පුළුවන් කොතනටද මුදල් දීලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මහ භාණ්ඩාගාරය විදේශ සම්පත් වෙන දෙපාර්තමේන්තුව හරහා දැනගන්නටත් පුළුවන්. එහෙම එකක් තියෙනවනම්. ඒ වගේම මම කියවන්න කැමති Twitter පණිවිඩයක් තියෙනවා ඇමරිකානු එම්බසි එකෙන්. ඒකේ කියනවා ඩොලර් මිලියන 480ක් ප්‍රදානයේ යටතේ MCC මුදල් රජය වෙත කිසිවිටක මාරු කර නොමැති අතර වියදම් කරද නොමැත කියලා මේ ප්‍රදානය කරන්න තියෙන මිනිස්සුම කියලා දීලත් නැහැලු වියදම් කරලත් නැහැ කියලා ඒ අයම සඳහන් කරනවා. එතකොට අපිට හිතලා බලන්න පුළුවන් මේ තව බොරුවක් මවලා මිනිස්සු නොමග යවලා ඡන්දය අරමුණු කරගෙන කරන වැඩපිළිවෙලක් කියලා. මේ රජය නම් ඔය නාඩගම් කරන්න බොරු කරන්න හරිම සමර්ථයි රජය. හරිම සමර්ථයි. ඉතින් ඒක තමයි මේක නැවතත් මුදුන්පත් කරන්නේ. I would like to say a few words on the MCC agreement. As you know, before the last elections, the MCC agreement was brought up, and a picture was painted, and you may have seen this on your television screens. A map of Sri Lanka was drawn. A line was drawn across Sri Lanka, and basically a story was created that the country was going to be divided by the MCC agreement. Those who want to go to Anuradhapura to see the sacred sites, who worship and so forth, will not be able to do so without first going to the American embassy to obtain a visa. This is a kind of bogus story that the Rajapaksas are very clever at creating and basically misleading the public in this country. Absolute nonsense. Now they have come up with their latest story. The latest story is a committee appointed by the government who has gone into the agreement, presented a report to the president, and we don't have a copy of the report or the agreement, and I'm asking the government to come clean, basically to make public the report and also make public the agreement. And it says in the news releases that $10 million has been already spent by the government. This is absolute nonsense, right? Absolute nonsense. So I was just looking at it and discovered, right, that the US Embassy had also issued basically a Twitter message. The Twitter message says,
no MCC grant monies were ever transferred to or spent by the government under the current $480 million grant. Right, so this is what the American Embassy Twitter message says, that no monies have been granted. Right, so the donor themselves are saying this. So you can see how this government basically tries to use opportunities so that they will be able to get votes by actually misleading the country. I think our focus should be on more important matters, and the important matters are, right, on how the government is actually handling the economy. How the government is handling the economy. Unfortunately, the government is handling the economy in a very poor manner, extremely poor manner. Its economic policy is basically leading the country into chaos, right, and needs to be corrected. They're living under the belief that if you put money in the hands of the people, somehow or the other, we will climb out of this. You know, going back to the theories of the 1930s, put people to dig a hole, pay them for digging a hole, after that get the same people to close the hole and pay them for closing the hole. Creating economic activity, paying the people for it by printing money, but really there is no lasting outcome in the real economy. And to do this, they are interfering with the independence of the central bank. They have forced out members, independent members of the monetary board, and now appointing people, other people, to carry out their policy. I must point out that a government cannot instruct the central bank to print money unless it is within Parliament's approved limit for borrowing. This is very important. And this government is ignoring that. Also, the responsibility lies in the Central Bank of Sri Lanka, that if they get illegal instructions to print money outside the borrowing limit approved by Parliament, right, those who do so will be held responsible. The central bank is independent, and the central bank has to also act within the law and cannot take instructions which are outside the law. This will lead to other economic consequences subsequently, right, with rampant inflation, because unless the real economy revives and there is more production of goods and services, more money chasing the same amount of goods and services will definitely raise the cost of living and also inflation over the next period. මේ රජය හැමතිස්සෙම MCC වගේ ගිවිසුම් ගෙනල්ලා ඒව ගැන කතා කරන්නේ මැතිවරණ වෙලාවේදී. හරිම නාඩගම් හදන්න හරිම සූර රජයක්. ඡන්දෙ ගන්න ඉස්සලා හැදුවා නාඩගමක් හැදුවා ඡන්දෙ ගන්න කිව්වා පිට රට එන ශ්‍රී ලංකාවට රට විරෝ කියලා රට එන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ ඒ අය හොඳට පිළිගත්තා. කොවිඩ් එක ආවට පස්සේ රටට එන්න බෑ බෝම්බකාරයෝ කියලා මේ අයගෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ කියලාත් ඔය කතාවක් රජය ඇදුවා. ඒ වගේම මේ MCC ගිවිසුමෙන් කිව්වා රට බෙදනවා කියලා තව කතාවක් හදලා ඒ වෙලාවේ ඡන්දේ ගත්තා. දැන් ඒක ඒ නාටකය නැවතත් මේ හදන්න මේ වෑයමක තමයි සිටින්නේ. ඉතින් නාටක හදන්න හරිම සූරයි මේ රජය. ඊට පස්සේ පොහොට්ටුවෙන් මොනවද කරන්නේ? පොහොට්ටුවේ එක අපේක්ෂකයෙක් උතුරට ගිහිල්ලා කියනවා අපි සොල්දාදුවෝ ඝාතනය කළා කියලා. තව වචනයෙන් කිව්වනම් සිංහල මිනිස්සු මැරුවා කියලා කියන්නේ උතුරේ පොහොට්ටුවේ අපේක්ෂකයෝ දෙමළ ඡන්ද ගන්න. ජාතිවාදයේ අවුස්සනවා මැතිවරණ වෙලාවේදී. පොහොට්ටුවේ තවත් අපේක්ෂකයෝ ඉන්නවා දකුණේ. හමුදාවේ හිටපු අය ඉන්නවා දකුණේ. ඒ අය දකුණට ඇවිල්ලා වීරයෝ වගේ සඳහන් කරනවා කොහොමද අපි දෙමළ මිනිස්සු උතුරේ මැරුවේ කියලා. කොයි විදියට බැලුවත් එකම පක්ෂයකින් උතුරට ගිහිල්ලා එක කතාවක් දකුණට ගිහිල්ලා තව කතාවක් ජාතිවාදය අවුස්සලා මැතිවරණ වැඩපිළිවෙලක තමයි යෙදී සිටින්නේ. ඇත්තටම මිනිසුන්ගේ තියෙන විශේෂ ප්‍රශ්නය මේ වෙලාවේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයක්. ජීවත් වෙන්න බැරිකමක් තියෙන්නේ. ආදායමක් නැතිකමක් තියෙන්නේ. විරැකියාව තියෙන වෙලාවක් මේක. ඉතින් MCC ගිවිසුම මතු කරන්නේ
ආයෙත් අර නියම ඇත්ත ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් නොදීමට. ඉතින් මොනවද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කරන්නේ? මේක විසඳන්න බැරි නිසා මහ බැංකුවේ නිලධාරි ගෙනල්ලා ඒගොල්ලන්ට බැන වදලා බය කරලා ඒ අයගෙන් ප්‍රතිචාරයක් ලබා ගන්න හදනවා. දැන් මෙතන විශේෂ කරුණක් සඳහන් කරන්නට ඕනේ. ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා මිනිස්සුන්ගේ අතේ මුදල් තිබ්බොත් ඔක්කොම ප්‍රශ්න විසඳෙයි කියලා. මුදල් තියෙන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ගේ අතේ. නමුත් මුදල් අච්චු ගහලා දුන්නා කියලා මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. මොකද නිෂ්පාදනය වැඩි වුණේ නැත්නම් භාණ්ඩ හා සේවාවන් වලට ඒ භාණ්ඩ හා සේවාවන් ප්‍රමාණයමයි තියෙනවා නම් එතකොට මුදල් වැඩි කළා කියලා ඒ වැඩියෙන් භාණ්ඩ සේවාවන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකේ මිල ඉහළ යනවා. භාණ්ඩ 100ක් තියෙනවා නම් මුදල් තියෙන්නේ රුපියල් 100 නම් එතකොට ඒකේ මිල එකෙන් තීරණය වෙනවා. භාණ්ඩ 100ක් තියෙනවා නම් මුදල් අච්චු ගහලා රුපියල් 200ක් තියෙනවා නම් භාණ්ඩ ප්‍රමාණය සේවා ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා නැහැ. නමුත් මිල දෙගුණයක් වෙලා තියෙනවා. ඕක තමයි මේ රජය ඇත්තටම කරන්නේ తాවකාලික ප්‍රශ්නෙන් මිදෙන්න මේ මුදල් අච්චු ගහන එක. නමුත් මෙතන තියෙන බැරෑරුම්ම ප්‍රශ්නය උද්දමනයයි බඩු මිල ඉහළ යෑමට අමතරව මොකද බඩු මිල ඉහළ යන එක ඔක්කොමලා දන්නවා වියලි මිරිස් දෙගුණයකට වැඩි ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. පොල් තෙල් දෙගුණයකට වැඩි ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ළඟදි කතා වුණේ හුඟක් වෙලාට සැමන්ටින් එක ගැනයි පරිප්පු ගැනයි. ඒකේ කතාව මම කියන්න ඕනේ රුපියල් 100ට දුන්නේ රුපියල් 250කටවත් ගන්න බෑ. ඒ වගේම 65කට පරිප්පු දෙනවා කිව්වා. අද රුපියල් 165කටත් පරිප්පු ගන්න බෑ. මට ඔය කියාගෙන යන්න පුළුවන්. බඩු මිල ගැන කියාගෙන යන්න පුළුවන්. ඔය ප්‍රශ්නේ දෙගුණය තුන්ගුණය වෙනවා මේ මුදල් අච්චු ගහන විදියට. නමුත් මුදල් අච්චු ගහන්න රජයට නීතිමයව කරන්න බෑ. නීතිමයව කරනවා නම් පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය අවශ්‍යයි. පාර්ලිමේන්තුවට වගකීම් දෙකක් තියෙනවා. එක වගකීමක් ඇවිල්ලා නීති සෑදීම පළවෙනි වගකීම. පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවනි ප්‍රධාන වගකීම ඇවිල්ලා මූල්‍ය වගකීම. ඒතර පාර්ලිමේන්තුව අයවැය අනුමත කරනවා විතරක් නෙමෙයි පාර්ලිමේන්තුවෙන් තමයි ගන්න පුළුවන් ණය ප්‍රමාණය අනුමත කරන්නේ. එකම රජයකටවත් තමුන් හිතන විදියට කැමති විදියට ණය ගන්න බෑ. නීතියෙන් ඒක වළංගු නැහැ. එතකොට මේ රජය මේ ණය සීමාව ඉක්මවා ගොස් තියනවා කියලා දැන් සාධක තියෙනවා. එතකොට ණය සීමාව ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා නම් එතකොට මහ බැංකුවට මුදල් අච්චු ගහන්න බෑ. මුදල් අච්චු ගහනවා නම් ණය සීමාව තුල පමණයි මුදල් අච්චු ගහන්න පුළුවන්. නැත්තම් මුදල් අච්චු ගහන්න බෑ. අපි දන්නවා මහා බැංකුවේ නිලධාරීන් බොහොම අපහසුතාවයෙන් ඉන්නවා. මම දැක්කා ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය මහා බැංකුව අධිපතිතුමත් සඳහන් කරනවා දැනට රුපියල් බිලියන වලින් කිව්වොත් බිලියන 300ක් දැනට මච්චු ගහලා තිනවා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ දා ජනාධිපතිතුමා මහ බැංකුවට තර්ජනය කළාට පස්සේ මහ බැංකුවේ නිලධාරීන් මුළු රෑම වැඩ කරලා ඉවරලා ඇවිල්ලා ප්‍රකාශයක් කළා SRR එක හරිද ඒ කියන්නේ විවස්ථාපිත අරමුදල අඩු කරනවා කියලා. ඒක 102කින් අඩු කළා. ඒකෙන් තව රුපියල් 1 බිලියන 110ක් බැංකුව වලට දීලා තිනවා. ඇයි ජනාධිපතිතුමා කිව්වනේ තව රුපියල් 1 බිලියන 150ක් දෙන්න ඕනේ කියලා. ගිහිල්ලා ණය දෙන්න. මේක ඊට වැඩිය භයානකයි. මොකද මහ බැංකුව මුදල් බැංකුව වලට දුන්නට අවදානම ගන්න ඕනේ රජය. බැංකුව වලට අවදානම දාන එක භයානකයි. අපි දන්නවා බැංකු නොවන ෆිනෑන්ස් කම්පනීස් වලට සිදුවෙච්ච දේ අපි දන්නවා. ETI එකට, ද ෆිනෑන්ස් එකට ඒ වගේම මේ කතා නොකරන සමහර ෆිනෑන්ස් කම්පැනි තියෙනවා. ඒ දේශපාලඥයන්ගේ පවුල් වලට අයිති කම්පැනි ඔය බංකොලොත් වෙච්ච කම්පැනි තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ වලට වෙච්ච වැඩේ දන්නවා. හැබැයි අපි ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව මේක ඇවිල්ලා අපේ රටේ වස්තුව මේවා ආරක්ෂා කරන්නට ඕනේ. දේශපාලඥයන්ට හෝ ජනාධිපති කෙනෙකුටවත් විධායකයට මේවට ඇඟිලි ගහන්න අපි ඉඩ තියන්න බෑ.